بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں مراد کاظمی, سی ای او 422 ٹیلنٹ مینجمنٹ لاہور. آج میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا اپنے بہت پیارے بھائی, اپنے بہت دل عزیز بھائی میاں سہیل اسماعیل صاحب سے, جو پولٹری ٹیک کمپنی ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں, اور پی ٹی آئی جو ہماری ایک تحریک انصاف ہے اس کے کلچرل ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے. اور ان سے جو میری ملاقات ہوئی, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. لائک دس از اچیومنٹ فار 422 ٹیلنٹ, کہ میری ملاقات ہوئی ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا ٹیلنٹ مینجمنٹ کی. تو وہاں پہ بہت ہی حسین انسان, بڑی پیاری شلوار قمیض پہن کے, بہت اچھے کنٹراسٹ کے اندر, بہت پیارا اس کی ویسٹ کوٹ سے نکلا ہوا تھا مفلر سا. تو میں نے کہا جناب آپ کے جو ہے وہ سوٹ کا رنگ بہت پیارا ہے اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے دیکھا اور انہوں نے کہا کہ بھائی مرد کی تعریف نہیں کرتے. میں نے کہا جی میں ان مردوں میں سے نہیں, مگر میں نے آپ کی تعریف کی. تو یہ آئے ہوئے تھے نغمہ بیگم کے ساتھ. تو میں نے کہا سر کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا گریسفل بنایا, اتنی پرسنالٹی ہے آپ کی, تو وائی ڈونٹ یو جوائن شوبز. تو انہوں نے مجھے کہا بھائی مجھے تو سید نور نے منع کر دیا تھا, میں نے تو اس کو منع کر دیا تھا, میں نے اس کو منع کر دیا تھا. میں نے کہا سر گیو می اے چانس. میں نے ان کی پفنگ کی, ان کا میں نے کاسٹنگ کی. تو اس کے ایک ہفتے بعد جو تھا 2015 میں انہوں نے نیسلے کیا. تو آج میں آپ کو ملواتا ہوں ہمارے بہت پیارے بھائی میاں سہیل اسماعیل صاحب سے. میاں صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ سے بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, آپ نے ٹائم دیا, اور میں آپ کا بڑا ممنون ہوں. آپ کے ساتھ میاں صاحب ایک تو مجھے لگتا نہیں کہ ہمارا کوئی 7 سال کا تعلق ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے بڑے بھی اکٹھے کھیلے ہوئے ہیں اور ہمارا کوئی روحانی تعلق ہے. آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں, بلکہ ایک دو چینلز کے اوپر میں نے انٹرویو کے دوران بھی یہ بات کہی. جب مجھے پوچھا گیا کہ شوبز میں آپ کیسے آئے, میں نے وہاں پہ بڑے فخر سے آپ کا نام لیا, اور آپ نے مجھے ہمیشہ اپنے بڑے بھائیوں کی طرح رسپیکٹ دی. مجھے آج بھی وہ جملے یاد ہے کہ جب آپ نے مجھے کہا کہ جی آپ کیوں نہیں اپنا پروفائل بناتے, اور آپ بڑے اسمارٹ لگ رہے ہیں, بڑی اچھی ڈریسنگ ہے. تو میں نے کہا نارملی مردوں کی تعریف کم کرتے ہیں, خواتین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں. اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آپ نے اس دن جس طرح مجھے کہا, اور جسے ایک ہفتے کے بعد آپ کی مجھے کال آئی کہ جی ایک بڑا اچھا ایک شوٹ ہے, اس کے لیے آپ ریٹائرڈ جنرل بننا ہے. تو میرا پہلا سوال یہ تھا کہ ریٹائرڈ جنرل اور میں, تو آپ نے بڑے ہنس کے مجھے کہا کہ ریٹائرڈ ہو گئے جنرل ایسے ہو جاتے ہیں, تو آپ صبح آئیں اور آ کے اپنا میجرمنٹ وغیرہ دیجیے, اور پرسوں آپ کا شوٹ ہے. پھر اس کی ہورڈنگ لگی. پھر وہ میں فیملی میں بڑا جھجک رہا تھا کہ فیملی میں کیا رسپانس آتا ہے. دوستوں نے دیکھا, سب نے دیکھا اس پہلے ٹیلی ویژن کمرشل کو, اور اس کے بعد سب نے بڑا اپریشیٹ کیا. اور اس کے بعد پھر آپ کی اس محبت نے, آپ جہاں جہاں رہے وہاں وہاں آپ نے مجھے اپنے ساتھ رکھا. اور آج آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ, آپ کی ایفرٹ سے آپ نے ہر جگہ مجھے یاد رکھا. 70+ ٹیلی ویژن کمرشلز کمپلیٹ کر چکا ہوں. اس میں شارٹ موویز بھی ہیں, اس میں ویڈیو سانگز بھی ہیں, ڈرامہ سیریلز بھی ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ اگر مجھے اس دن یہ سب کچھ نہ کہتے تو شاید یہ سارا کچھ میں نہ کر پاتا. بلکہ اس کے بعد میں تو آپ کو کہا, پھر اس کے بعد مجھے اکثر آپ سے ڈانٹ بھی پڑی کہ بھائی مجھے کام کیوں نہیں کروا رہے, تم کام کیوں نہیں آ رہا. تو ظاہر سی بات ہے میاں صاحب, اور آپ ایک بہت اچھا جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے لاہور کے اندر بھی. آپ کو جو پچھلے دن سیریل میں دیکھ رہا تھا سرکار, اس کے اندر تو آپ نے جو ہے وہ طوطے اڑا دیے میاں صاحب. بڑی کمال ایکٹنگ آپ کی, ورسٹائل آپ کا گیٹ اپ, آپ کے بال شال, تو وہ میں دیکھ کے, اور پھر آپ جب آتے تھے, یعنی وہ ایک ایسا کریکٹر تھا جو آپ کے اندر وہ چھپا ہوا تھا, یعنی جو تسی پروانی ہے, تو اس کو آپ نے جو اس کے اندر جو آپ نے رنگ ڈالے وہ بڑے بہترین تھے. مجھے بہت پسند آیا آپ کا. میں نے ایک چیز دیکھی اس میں مراد کے, جو اچھا ڈائریکٹر ہوتا ہے, میں آرٹسٹ کو اس طرح سے اتنا بڑا فنکار کسی کو میں سوری ٹو سے کہ میں اس طرح سے نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں جو ڈائریکٹر ہے نا, اس کے اندر ایک چیز ہوتی کہ وہ کام کرواتا ہے. کام کروانے کا جو آرٹ ہے وہ اس کے اندر ہے, کہ وہ جب آپ کا ایک گیٹ اپ کرتا ہے اور آپ کو ایک چھوٹی سی بریفنگ دیتا ہے نا, جناب آپ نے یہ تہمت لاچا پہننا ہے, اوپر آپ نے یہ کرتا پہننا ہے, یہ گرز پکڑنا ہے, یہ آپ نے گلے میں یہ پہننا ہے, اور آپ پہلوان ہیں, اور آپ پہلوان نہیں ہیں, پہلوانوں کا سارا اکھاڑا آپ کا ہے, آپ اس کے دادا پہلوان ہیں, اور یہ سارے آ کے آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ اچھا ڈائریکٹر جس طرح سے آپ کو بریف کرتا ہے, آپ اسی طرح سے اندر سے اپنے آپ کو وہی چیز آپ باہر نکالتے ہیں.
मैं समझता हूँ कि इसके अंदर आप भी माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर काफ़ी पुराने हैं, आप भी देख रहे हैं, कर रहे हैं काम। डायरेक्टर को ये सेहरा जाता है कि वो आपसे काम कैसा करवाता है। मेरे ख्याल से मियाँ साहब के जो डायरेक्टर होता है ना, उसका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक डायरेक्टर है, मेरी एक शक्ल है, यानी आप हैं, उसके अंदर से अगर मैंने कोई चीज़ निकालनी है तो उसके लिए आपको बहुत आगे तक जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अच्छे डायरेक्टर्स पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर डायरेक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर्स हैं और इनकी जितनी तारीफ़ कीजिए उतनी कम है। मगर मियाँ साहब मुझे आप ये बताएं कि आपका अब जो इंटरेस्ट है वो कोई फिल्म का तरफ नहीं आने को, आपका यानी बड़ी स्क्रीन पे भी आप आए मियाँ साहब, कोई यानी लेट्स सी अल्लाह करे से काम कैसा करवाता है। मेरे ख्याल से मियाँ साहब के जो डायरेक्टर होता है ना, उसका स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक डायरेक्टर है, मेरी एक शक्ल है, यानी आप हैं, उसके अंदर से अगर मैंने कोई चीज़ निकालनी है तो उसके लिए आपको बहुत आगे तक जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, अच्छे डायरेक्टर्स पाकिस्तान में काफ़ी बेहतर डायरेक्टर हैं, बड़े ज़बरदस्त डायरेक्टर्स हैं और इनकी जितनी तारीफ़ कीजिए उतनी कम है। मगर मियाँ साहब मुझे आप ये बताएं कि आपका अब जो इंटरेस्ट है वो कोई फिल्म का तरफ नहीं आने को, आपका यानी बड़ी स्क्रीन पे भी आप आए मियाँ साहब, कोई यानी लेट्स सी अल्लाह करे कि कोई ऐसा अच्छा काम मिले, ज़रूर करूँगा। अब देखिए टेलीविज़न कमर्शियल से कहानी शुरू हुई, टेलीविज़न कमर्शियल से करते करते मल्टी नेशनल जितनी भी कंपनीज थी इन सब के साथ काम माशाल्लाह। शाहिद अफरीदी के साथ आपका जो टीवीसी था, फिर वो जो आपका एक नान खताई का टीवीसी था, these are one of my favorites और इनको बहुत जो है वो माशाल्लाह जी मोहम्मद इरफान क्रिकेटर के साथ काम किया, वो बड़ा, हाँ जी, कसाईयों के मोहल्ले, बड़ा मजा आया। जी बड़ा मजा आया मुल्तान में जाके। जी बिल्कुल। वो इतनी एक अजीब सी जगह थी जिसमें मैं और इरफान जब गए, और मैंने भेजा था, आपने भेजा, तो आपने जब वहाँ पहुँचे हम, तो वो दिल्ली गेट एक जगह है अंदरून शहर मुल्तान का जी, वहाँ एक जगह पे जाके गाड़ियाँ रोक गई, गाड़ियाँ रोक के उन्होंने कहा जी अब आपने मोटर बाइक्स पे जाना है। तो वो कहाँ जाना है, वो आगे जिन गलियों के अंदर गए हैं उन गलियों की मेरा ख्याल है चौड़ाई 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं थी। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, पता चला कि वो वहाँ पे अगर किसी की डेथ होती थी तो उसको भी हाथों से निकाल के बाहर करते थे, और वो 15-20 फुट ऐसे ऊँची, फिर उसके बाद नीचे, फिर एकदम से राइट फिर लेफ्ट, उस जगह पे जा लॉ एंड ऑर्डर कोई नहीं कुछ उस जगह पे जाके जब मैंने और मोहम्मद इरफान ने काम किया तो सारा दिन हमने स्पेंड किया, बड़ा मजा आया। पीछे में या मुसल्ले पे बैठा हुआ था कि अल्लाह करम कर दे अपने इज्जत में रखें। सारी कास्ट आपने भेजी हुई थी, सारे लोग आपने भेजे हुए थे वहाँ पे, थैंक यू, वो बड़ा खूबसूरत था। और इसी तरह बाकी आपने जितने भी काम करवाए हैं कोविड-19 के दौरान जो आपने जितने काम करवाए हैं उन सबका बड़ा मजा आया। हाँ, वो दराज का आपने किया था, बड़ा जबरदस्त था, वो आपकी बड़ी, वो भी बड़ा अच्छा ऐड था। और तो मियाँ साहब आप क्या फरमा रहे हैं? मैं कह रहा था मुझे लगता था कि मैं शायद मज़ाहिया काम ना कर सकूं, मगर इट्स ऑल डिपेंड ऑन डायरेक्टर। कि जब डायरेक्टर आपको एक लाइन देता है ना कि आपने इस तरीके से करना है जी, तो बड़ा मजा आता है बिल्कुल करने के बाद आपको फिर जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इस तरह मैं अब आपको कर रहा आप हूँ कर रहे हैं। मुझे, और ये नहीं कि आपके मुंह की बात है, मैंने बाकी उसको फॉलो किया, पूरा ड्रामा मैंने देखा और मुझे आप बहुत अच्छे लगे उसके अंदर। तो खैर मियाँ साहब अब कंक्लूड करते हैं और आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि आप जो है वो जो हमारे नए सितारे हैं, जो नए बच्चे अपकमिंग हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, बच्चे बच्चियाँ, आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या जो है वो जो हमारे नए सितारे हैं, जो नए बच्चे अपकमिंग हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, बच्चे बच्चियाँ, आप अपने एक्सपीरियंस से उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखिए मेरा सबसे पहला मैसेज तो मेरा ये है कि अब वो दौर नहीं है जो पहले आज से 20-30 साल पहले वाला होता था। आज एक पढ़ी लिखी क्लास काम करती है। आज मुराद जैसे लोग आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आज आप जब मुराद अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं तो बाकी बच्चों को क्यों नहीं करवा सकते? इट्स मीन कि मुराद इस फील्ड को गलत नहीं समझते। इसी तरह मैं आप आने वाले तमाम बच्चे बच्चियों से कहूँगा कि आज की क्लास में बहुत फ़र्क है। आज राइटर्स, डायरेक्टर, यंगस्टर्स हैं, मेरी उम्र से छोटे छोटे डायरेक्टर होते हैं जो मुझे गाइड कर रहे होते हैं और मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके काम को देख के, उनके विजन को देख के बड़ी खुशी हो रही होती है। बिना खौफ और झिझक आपको ये काम करना चाहिए। आप इस लाइन में आइए, अपने टैलेंट को आजमाइए और हो सकता है कि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट छुपा हो जिसका आपको पता भी ना हो। जैसे मुराद हैदर ने मुझसे काम करवाया और मैंने आज तक ये काम नहीं किया था, 2015 में काम करवाया और उसके बाद से माशाल्लाह 100 से ज़्यादा टेलीविज़न कमर्शियल कर चुका हूँ, ड्रामा सीरियल, शॉर्ट मूवीज़, वीडियो सॉन्ग, बहुत सारा कुछ काम कर चुका हूँ। तो मैं समझता था कि मैं ये काम नहीं कर सकता,
मगर मुझसे करवाने वाले मुराद और उसके बाद फिर यंगस्टर डायरेक्टर्स राइटर्स अच्छे लोग, तो बिला खौफ तक इस फील्ड में आइए। अब इस फील्ड के अंदर काम करने का एक अपना मजा है। थैंक यू।